Hello everyone, welcome you all in my channel Knowledge in Nursing by Onko. Today we will discuss about a very important topic, that is arterial blood gas analysis or ABG. So in this topic we will learn about what is ABG, how to interpret basic ABG, what are the things that must have to maintain before doing ABG, and what are the causes for wrong interpretation of ABG. And it is a very important topic for every nurse, especially for those who are working in a critical care unit or intensive care unit. So let's start. ABG or arterial blood gas analysis. It is the full form of ABG. Here is main four component, and that are pH, potential of hydrogen, PO2, partial pressure of oxygen, PCO2, partial pressure of carbon dioxide, HCO3, sodium bicarbonate. Now the normal ranges of these components. Normal range of blood pH 7.35 to 7.45, PO2 80 to 100 mm of Hg, PCO2 35 to 45 mm Hg, and HCO3 24 plus minus 3 or 4 milliequivalent per liter. Here we have to look at this, that PO2 and PCO2, its measurement is done by mm of Hg, and HCO3 MEQ or milliequivalent per liter. Next look at this ROME, R respiratory, O opposite, M metabolic, E equal. এটা ভীষণ সহজভাবে মনে রাখার জন্য এটা করা। ROME অর্থাৎ রেসপিরেটরি কোনো কজের জন্য হলে, মানে রেসপিরেটরির সাথে সবসময় অপোজিট হয় পিএইচ ব্যালেন্সটা, আর মেটাবলিকের সাথে পিএইচ ব্যালেন্সটা সবসময় ইকুয়াল হয়। তারপরে এটা মনে রাখতে হবে যে পিএইচটা যদি আমাদের নর্মাল ভ্যালু, যেটা আমরা আগে দেখলাম, তার থেকে যদি নর্মাল থেকে বেশি হয়, পিএইচ মোর দ্যান নর্মাল, এটাকে ইন্ডিকেট করে অ্যালকালোসিস, আর পিএইচ লেস দ্যান নর্মাল এটাকে ইন্ডিকেট করে অ্যাসিডোসিস। এবার আরও একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে এই পিএইচ যে ভ্যালুটা, সেটা সম্পূর্ণভাবে ডিপেন্ড করে PCO2 লেভেল এবং HCO3 এর উপরে। এরপরে ডিসব্যালেন্স অফ PCO2 leads to respiratory cause and disbalance of HCO3 leads to metabolic cause. As we learned before that when pH is more than normal, it leads to alkalosis, and when pH is less than normal, it leads to acidosis. And pH and PCO2 are in opposite relation. So when pH is high, PCO2 is less, and when pH is less, then PCO2 is more than normal, and PCO2 leads to respiratory cause. So here pH is more than normal plus PCO2 is less than normal, so the result will be respiratory alkalosis. When pH is less than normal and PCO2 is more than normal, that leads to respiratory acidosis. After that, pH and PCO2 are in equal relation, and HCO3 leads to metabolic cause. So when pH is more than normal, then HCO3 is also more than normal, and it leads to metabolic alkalosis. When pH is less than normal, then HCO3 is also less than normal, and it leads to metabolic acidosis. So this is all about the basics of ABG, the basic interpretation of ABG. After that, the compensation. Some things are partial compensation, sometimes we see that fully compensated ABG. These things are come. Next, the common sites for ABG. As it is the arterial blood gas analysis, so it is must that the blood must be collected from the artery. The common sites for ABG are most common radial artery. It is the most common and preferred site. Then brachial artery and femoral artery. Then comes the thing which we must have to maintain before taking any ABG sample or before doing any ABG. That is the Allen test. What is Allen test? The Allen test is to measure the arterial competency. এটি কিভাবে করা হয়? আমাদের যে আর্টারিটা আমরা প্রেফার্ড সাইট আমরা ধরলাম বা যেখানে আমরা করছি, আমরা রেডিয়াল আর্টারিতে করব, এটা আমাদের মোস্ট কমন প্রেফার্ড সাইট। রেডিয়াল আর্টারিটা আমাদের কোথায় আছে? থাম্ব বা রিস্ট
রিস্টে আছে থাম্ব সাইডের যে আর্টারিটা সেটা হচ্ছে রেডিয়াল আর্টারি। তো আমরা এখানে করব সেই জন্য আগে আমাদের ওই আর্টারির কম্পিটেন্সিটা চেক করতে হয়। যেহেতু আমরা ওখানে একটা আর্টারি প্রিক করব, তো ওই প্রিকটা করার পরেও বাকি আমাদের পালমে ব্লাড সাপ্লাইটা ঠিকঠাক থাকবে কি না, যেটা আমাদের আর্টেরিয়াল কম্পিটেন্সিটা চেক করার জন্যই এই অ্যালেন টেস্টটা করা হয়। এখানে আমরা কি করব, দুই পাশে রেডিয়াল আর আলনার বর্ডারটা আমরা প্রেস করে ধরব। তারপরে আমরা আলনার বর্ডারটাকে আমরা ছেড়ে দেবো এবং দেখব যে ব্লাডটা সার্কুলেট হচ্ছে কি না পালমে। আমরা যেরকমভাবে ক্যাপিলারি রিফিল চেক করে বুঝতে পারি যে ওখানে আমাদের ব্লাডের সার্কুলেশন হচ্ছে কি না, ঠিক সেভাবে ওটা করলেই বোঝা যায়। বাই হ্যান্ড একবার করলেই তোমরা বুঝতে পারবে। তো সেভাবে অ্যালেন টেস্টটা আমাদের অবশ্যই পারফর্ম করতে হবে। আর এরপরে আর কি আছে, হেপারিন ওয়াশ সিরিঞ্জ। যে সিরিঞ্জটা দিয়ে আমরা এবিজিটা করব, সেই সিরিঞ্জটা অবশ্যই আমাদের হেপারিনে ওয়াশ করে নিতে হবে। কারণ কি, না হলে আমাদের ব্লাডটা খুব তাড়াতাড়ি ক্লট হয়ে যাবে এবং আমাদের ভুল ইন্টারপ্রিটেশন দেবে। যাতে এই ভুল ইন্টারপ্রিটেশন না হয় তার জন্য আমাদের আগে থেকে হেপারিনে ওয়াশ করে নিতে হবে। হেপারিনটা একটা ফ্লুইডের মধ্যে মেইনলি আমরা এর এনএসের মধ্যেই ডাইলিউট করা থাকে। 0.9% সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে খুব কম পরিমাণ হেপারিন ওর মধ্যে ডাইলিউট করা থাকে এবং সেটা দিয়ে সিরিঞ্জটা খুব ভালোভাবে ওয়াশ করে নিতে হয়। তবে সেখানেও দেখতে হবে যেন সিরিঞ্জের মধ্যে বেশি পরিমাণ হেপারিন না থেকে যায়। এই সমস্ত কিছু মেনটেন করার পরও আমরা ঠিকভাবে কখনো কখনো রেজাল্ট পাই না, ভুল ইন্টারপ্রিটেশন হয়ে যায়। হোয়াট আর দ্য কমন কজেস ফর রং ইন্টারপ্রিটেশন? দিজ আর মিক্সড ব্লাড। যখন আমরা আমাদের আর্টারি এবং ভেইন ভীষণ ক্লোজ থাকে বেশিরভাগ জায়গাতেই, তো যখনই আমরা আর্টেরিয়াল ব্লাড স্যাম্পলটা নিতে যাই তখন যদি কোনোভাবে মিক্সড ব্লাড হয়ে যায়, মানে ভেনাস ব্লাডও চলে আসে বা শুধুমাত্র ভেনাস ব্লাডই আসলো, সেক্ষেত্রে যদি আমরা অ্যানালাইজ করি সেক্ষেত্রে ভুল ইন্টারপ্রিটেশন আসবে। ক্লট ব্লাড, যদি আমরা হেপারিন ওয়াশ বললাম আগে, হেপারিন ওয়াশটা ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট। যদি আমরা কোনো কারণে হেপারিন ওয়াশ করতে ভুলে যাই বা হয়তো সেরকম অনেক লম্বা টাইম হয়ে গেল যাতে ব্লাডটা ক্লট হয়ে গেল, যে এটা দিয়ে আমরা তাদের স্যাম্পল ব্লাডটা সেটা যদি ক্লট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ভুল ইন্টারপ্রিটেশন আসে। ব্লাড উইথ বাবল, যে ব্লাডটা আমরা কালেক্ট করলাম সেই ব্লাডের মধ্যে যদি এয়ার বা বাবল চলে যায় সেক্ষেত্রে ভুল ইন্টারপ্রিটেশন আসে। স্যাম্পল কন্টেনিং টু মাচ হেপারিন, যদি সেই হেপারিনটা যেটা আমরা বললাম ডাইলিউট করে রাখতে হয় বা সেই আমাদের সিরিঞ্জের মধ্যে যদি হেপারিনটা থেকে যায় বেশি পরিমাণে, সেক্ষেত্রেও ভুল ইন্টারপ্রিটেশন আসে এবং ডিলেইড অ্যানালাইসিস। যদি অনেকক্ষণ স্যাম্পল কালেকশনের অনেক পরে আমাদের করতে হয় সেক্ষেত্রেও ভুল রেজাল্ট আসতে পারে। আরও একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, যদি আমরা বাইরে কোথাও স্যাম্পলটা পাঠাই যেখানে আমাদের অ্যানালাইজটা হবে, সেক্ষেত্রে কী করতে হবে, একটা প্যাকেটের মধ্যে যেখানে আমরা ব্লাডটা একটা আইস প্যাকের মধ্যে দিয়ে তবে পাঠাতে হবে বাইরে। এইভাবে আমাদেরকে সেটা পাঠাতে হবে, না হলেও ভুল রেজাল্ট আসতে পারে। তো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখার পরে অবশ্যই ভিডিওটা আশা করব যে পুরোটা বোঝা গেছে, বেসিক এবিজি ইন্টারপ্রিটেশন কী করে করা হয় বা কীভাবে করবে। তো একটা কোশ্চেন, ব্লাড পিএইচ ইজ 7.30, PCO2 is 55 mm of Hg, HCO3 is 24 milliequivalent per liter, PO2 is 90 mm of Hg. So what will be the acid-base balance? Let me know in the comment.